ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا دے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات. اللہ جل مجدہ دی نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید دا اے مقام ذی وقار جس دی میں تساں احباب دے سامنے اپنے اللہ دی توفیق نال تلاوت عرض کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس کتاب مقدس دا 9واں پارہ ہے. سورت دا نام سورہ اعراف ہے اور اس دی 188 نمبر آیت مقدسہ مطہرہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت عرض کی تھی. سفر دا مہینہ شروع ہو گیا. سفر دے مہینے دے تناظر وچ میں کچھ گزارشات تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہاں گا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے وقت اور حالات دے مطابق جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن. چونکہ محرم دا مہینہ مقام اہل بیت و مقام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے گزریا تو سفر دے مہینے نال بھی کچھ باتاں ساڈے معاشرے دے اندر چلائیاں جاندیاں نے. اس واسطے میں عرض کرنا چاہاں گا کہ سفر دے مہینے دے متعلق بھی سانو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کیڑی کیڑی گل دی سانو تاکید کیتی ہے. اس گل نو سمجھن تو پہلوں میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ اپنا عقیدہ جڑا ہے انہوں مستحکم کیتا جائے. پہلوں اپنے عقیدے وال نظر کیتی جائے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی ذات اقدس کے متعلق سانو کی ارشاد فرمایا ہے. اس کائنات اندر اللہ احکم الحاکمین دے نظر اندر خیال اندر حکم اندر اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ سب تو زیادہ محبوب ذات اللہ احکم الحاکمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے. چنانچہ سرور کائنات علیہ التحیت و تسلیم اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں کہو
انہاں دا عقیدہ انہاں دا ایمان پختہ فرما دو. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. لوگو میں باوجود اس دے کہ سید ولد آدم ہاں، میں باوجود اس دے کہ خاتم النبیین ہاں، میں باوجود اس دے کہ ساری کائنات دا پیغمبر ہاں، میں باوجود اس دے کہ اللہ احکم الحاکمین دے حکم دے مطابق میں سب تو آخری پیغمبر ہاں. میری اے بات سن لو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. لوگو میں اپنی ذات واسطے بھی نہ کسی نفع دا مالک ہاں نہ کسی نقصان دا مالک ہاں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اگر مینوں کوئی نفع پہنچدا ہے تو وہ میرے اللہ دی مرضی نال پہنچدا ہے. اگر مینوں کدی کوئی نقصان پہنچدا ہے تو اللہ دی رضا نال پہنچدا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اے کاش اگر کدی مینوں اللہ نے ظاہر دا باطن دا ماضی دا مستقبل دا علم دتا ہوندا. لو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. میں دنیا دیاں ساریاں پلائیاں اپنے واسطے کٹھیاں کر لیندا. وما مسنی السوء، مینوں کدی بھی کوئی تکلیف نہ ہوندی. لیکن فرمایا این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. لوگوں میں تاڑے واسطے اللہ دا پیغمبر بن کے آیا تاکہ تانوں ڈراواں بھی تے خوشخبری بھی دینا. یعنی اللہ احکم الحاکمین دا اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان کران دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں یاد کر لو میرے تو سوا تاڑا کوئی مختار کل نہیں ہے. میرے تو سوا تانوں کوئی نفع یا نقصان پہنچان والا نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا میرے پیغمبر اس گل دا اعلان کر دیو اس انداز نال. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. لوگو اگر اللہ مینوں اور میرے ساتھیاں نوں ہلاک کرن دا ارادہ کر لے تو دنیا دی کون سی طاقت ہے جیڑی مینوں اس ہلاکت تو بچا سکتی ہے. قل میرے پیغمبر انہاں نوں یہ بھی دس دیو هو الرحمن، وہ صرف اللہ دی ذات ہے جیڑی مینوں نفع نقصان دی مالک ہے. اور اللہ احکم الحاکمین دی ذات دی پہچان کران واسطے اگلی آیت دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نوں کہہ دو قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بڑے آرام نال نلکا گیڑ کے پانی پی لیندے ہو، بڑے آرام نال سوچ آن کر کے تازہ پانی موٹر دا کٹ کے پی لیندے ہو. قل میرے پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو ان اصبح ماؤکم غورا. اے اللہ دی مہربانی ہے کہ اللہ نے تانوں اپنی رحمت نال اپنے فضل و کرم نال اس پانی جیسی نعمت تو نوازے ہے. نہیں تے ادھر ویکھو ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ دا ارادہ ہو جائے کہ اس پانی نو نیچے تو نیچے ضبط کر دے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، پھر تانوں اے مٹھا پانی پین واسطے کون ہے جڑا لیا کے دے گا. یہ بات اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر دے ذریعے ساڈے ذہناں اندر
پکی کر دیتی کہ لوگوں کسی چیز دے متعلق بھی اگر کچھ نفع دا مالک ہے تو میرا اللہ ہے، اگر نقصان دا مالک ہے تو میرا اللہ ہے۔ آقا کائنات علیہ تحیت و تسلیم ہر نماز تو بعد سلام پھیر دے تے ارشاد فرمایا کر دے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے آقا علیہ السلام ساری زندگی ہر نماز تو بعد پڑھیا کرتے سن۔ مطلب یہ ہوئی سی کہ لا مانع لما آتیت، اللہ اگر تو مینوں کچھ دینا چاہیں تے دنیا کٹھی ہو کے بھی زور لائے اس نو روک سکتی نہیں۔ اگر تسی میرے کولوں کوئی چیز منع کر لو تو دنیا کٹھی ہو کے زور لا کے بھی مینوں عطا کر سکتی نہیں۔ اے اللہ احکم الحاکمین نے اپنی ذات دے متعلق مسلمان دے عقیدے نو مضبوط کیتا ہے۔ تے اسی اپنے وال غور کر لیے تھوڑا جہا، اسی کی کرتے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین تے ساڈا کنا کو ایمان مکمل ہے۔ ایک بندہ لکھاں روپیے لا کے زمین خریدتا ہے، وہ تے لکھاں روپیے لا کے اپنی پسند دی کوٹھی بناؤندا ہے، اپنی پسند دا بنگلہ بناؤندا ہے، اپنی پسند دی تعمیر کرتا ہے، تے جدوں تعمیر مکمل ہو جاندی ہے ایک 100 روپیے دی کالی ہانڈی لے کے تے اپنے کوٹھے تے چھت تے مودی مارتا ہے۔ کادے واسطے؟ کہ اینوں نظر نہ لگے۔ اللہ دے بندے یاد کر، کیا تیرے اس مکان نو، تیری اس کوٹھی نو، تیرے اس بنگلے نو ایدہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے یا تیری یہ کالی ہانڈی ایدی حفاظت کر سکتی ہے؟ اسی کیڑے پاسے پہ گئے؟ یقین جانو اسی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ لکھاں روپیے گڈی تے خرچ کیتے تو مگر ایک ٹوٹا جا چھتر بن دیتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے چھتر کادے لئے بندہ ہے کہ میری گڈی ہاتھ سے تو بچی رہے، میری گڈی نو نظر نہ لگ جائے۔ اور اللہ احکم الحاکمین دا شکر ادا کر جنہیں تینوں اے دتی، اور جنہیں دتی ہے انہیں اپنی رضا نال دتی ہے، وہ ایدی حفاظت بھی وہ آپ کر لے گا۔ تیرا ٹوٹا چھتر وہ دی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ ہوئی گل اسی نیڑے جے کر لئی، مولوی صاحب توید لکھ دو میں گل چھپا لاں گا، مینوں فلانی مشکل تو آسانی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ تحیت و تسلیم اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے تے بیٹھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اس منظر نو ویکھے ہے، اللہ دے نبیاں نو ویکھے ہے، کسے نبی نال 2 بندے او دی امت دے، کسے نبی نال 1 بھی نہیں، کسے نبی نال 10 بندے او دی امت دے۔ اس طرح ویندیاں میں ویکھیا تے ایک بہت وڈا جمع غفیر نظر آیا تے میرے دل چ خیال آیا کہ اے میری امت ہوئے گی۔ تے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رسول ہے تہاڈی امت نہیں، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے، تسی ذرا ایش کنارے وال دھیان مارو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کنارے وال ویکھیا تے بہت ساری خلقت، فرمایا دوسرے پاسے دھیان مارو، ادھر ویکھیا تو ادھر بھی بہت ساری خلقت، فرمایا اے تہاڈی امت ہے جڑی سارے تو زیادہ ہوئے گی۔ اور خوشخبری یہ دیتی کہ اے اللہ دے رسول پچھلیاں دیاں گلاں چھڈو، آج جنی دنیا تسی ویکھدے ہو پے اپنی امت وچ، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میرے پیغمبر خوش ہو جاؤ، میں انہاں لوکاں وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت چ داخل کر دیاں گا۔ اینی گل کیتی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے
चले गए। तो मगर जेड़े बंदे बैठे सन वो गल्लां करन लग पे, यार वो 70,000 बंदा कौन होएगा, उन्हां 70,000 विचों कौन कौन होएगा। वो होणगे जिन्हां पहलों कलमा पढ़ लिया, वो होणगे जिहड़े जमांदरू मुसलमान होए ने, वो होणगे जिन्हां सारी जिंदगी कदी बुतां दी पूजा नहीं कीती, वो होणगे मुख्तलिफ ख्याल अपने दौड़ान लग पे। ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया की कहंदे हो तुसी? कहा या रसूल अल्लाह असीं ते जिहड़ी तुसां बशारत दित्ती सी उहदे मुतल्लिक ही असीं डे सोचण भी पता नहीं वो किहड़े खुश नसीब होणगे, वो किस तरह दे होणगे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दसां किस तरह दे होणगे? जी या रसूल अल्लाह। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हदीस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे पाक पैगंबर दी, हुमुल्लज़ीन ला यरकूना, हुमुल्लज़ीन ला यरकूना वला यस्तरकूना, और फरमाया वला यतीरूना यततय्यरूना वला यततय्यरूना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो बंदे वो होणगे जिन्हां ने कदी अल्लाह दा दामन अपने हथों छड्डिया नहीं। ला यरकूना ते एवें तवीतां धागियां दे मगर नहीं पैंदे, ला यरकूना दम भी नहीं कराउंदे, वला यस्तरकूना ना दम करदे ने ना कराउंदे ने किसी वास्ते। और फरमाया वला यततय्यरूना, फिर वो बादशगुनी नहीं लेंदे कि जे मैं पिछे ये बादशगुनी आ। बदशगुनी किस तरह की कि जदों रिवाज सी एक बनया उन्हां दा कि जदों बाहर निकलना किसी सफ़र वास्ते जाना तो एक परिंदा लेना उन्होंने अडाउना, परिंदा उड़ गया जे तो सज्जे पासे नूं उड़ गया तो बड़े खुश होए, फिर सफ़र शुरू करता। तो जे वो परिंदा किते खब्बे पासे नूं उड़ के तुर गया तो मत्थे वट पा के पिछा हो के बह गए कि अज सफ़र नहीं करना, ये साडे वास्ते मनहूस है। और इहो ही गल मशहूर हो गई साडे अंदर भी कि सफ़र का महीना मनहूस है। सफ़र के महीने विच शादी नहीं करनी, सफ़र के महीने विच कारोबार का आगाज़ नहीं करना, सफ़र के महीने विच सफ़र नहीं करना, इन्ना काम नहीं करना, वो नहीं करना, ये महीना मनहूस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो ला अदवा, एक गल चेते रखो कि ला अदवा कोई बीमारी मुतादी नहीं, वला ततीरा ते कोई परिंदा मनहूस नहीं। ये गल्लां इरशाद फरमाइयां और नाल ये भी इरशाद फरमाया कि वला सफरा, और ना सफर का महीना मनहूस है। असी इनू मनहूस करार देंगे तो बहुत सारे काम पिछे पेंडिंग कर देंगे। रबीउल अव्वल च वेखांगे, रबीउल अव्वल च वेखांगे, रबीउल अव्वल च वेखांगे, आ हुण सफर के महीने च असां नहीं करना। मैनू चंगी तरह याद है एक रिश्ता पूछण वास्ते गए तो जिहड़े वड्डे बजुर्ग सन उन्होंने पूछया तो उन्हें आख्या चलो रिश्ता सानू मंजूर आ, लेकिन एक काम करो, विसाख दे विच कर लो, जे जेठ चढ़ पिया तो फिर असां नहीं जे करना। मैं हैरान हो के पूछया कि बजुर्गो जेठ नहीं कर, जेठ च की होना? मैं कहा साडी कुड़ी जेठी आ ते असां इहदा जेठ च विआह नहीं करना। अल्लाहु अकबर, आ साडे ज़हन ने, आ साडियां आदतां बन गईयां ने। एक ने किया कि तुसी दिन रखन आए हो तो 8, 18 ते 28 नहीं रखनी। किसी घर गए तो उन्हें आख्या 3, 13, 23 नहीं रखनी। ये की आदतां पै गई सानू? जरा गौर ते करो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़न फरमाया कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं, कोई शय मनहूस नहीं। मैं कित्थे कित्थे दसां, अल्लाह का कुरान पढ़िया करो, तर्जमे ना पढ़िया करो। सूरत नमल दे विच अल्लाह कमल हाकिमीन ने फरमाया कि असां सालेह अलैहिस्सलाम नूं उन्हां वल पैगंबर बना के भेजिया, ते जदों उन्हां ते कोई कहत साली आई तो वो आखन लगे आ जिन्ने चंगे दिन नंगे ने ये तो साडे वल्लों सन। ऐ साले आ तेरी नहूसत है, तेरे मनण वालियां दी नहूसत साडे ते आ गई। अल्लाह दा कुरान कहंदा, फरमाया साले इन्हां कह दो कुल्लु मिन इंदिल्लाह है, एवें ही दे हो, ना मेरे वल्लों है ते ना तेरे वल्लों है, जो कुछ भी है ये मेरे अल्लाह वल्लों। सूरत आराफ पढ़ के देख लो, 131 नंबर आयत। अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि जदों कोई अच्छाई आउंदी, चंगे दिन आउंदे ते कहंदे साडे वल्लों आए, साडा हक आ, सानू रब ने दिता, ये साडे वल्लों है। ते जदों कोई बुराई आउंदी, बुरे दिन आउंदे, यतय्यरू बे मूसा, कहंदे मूसा तुहाडी नहूसत आ, तेरे मनण वालियां दी नहूसत साडे ते पै गई आ। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने और अल्लाह ताला ने इस मनहूसियत तो मना किया है। खबरदार कोई किसी नू किसी दिन नू मनहूस ना आखे, किसी परिंदे नू मनहूस ना आखे, किसी बंदे नू मनहूस ना जाने। अजे अक्सर वेखिया घरां दे विच को कम पै गया इस तरह का, को कीमती जिहा बर्तन टुट गया तो आखना ये सारी इस साडी नूंह दी नहूसत आ। कदी किसी बंदे ते गल पा देनी ते कदी किसी बुढ़ी ते गल पा देनी, ये नहूसत आ। एक वाकया आउंदा है कि बादशाह अपने घरों निकलिया शिकार वास्ते, ते नाल उहदे सिपाही भी सन। अगे निकलिया, जदों जंगल च बाहर निकलिया तो अगों एक बंदा टकरिया, तो बादशाह के मत्थे ते वट पै गया। आखन लगा आ मनहूस टकरिया सन, अज सानू शिकार नहीं लभना, फड़ो इनू जेल च दे दो। उस बंदे नू फड़िया, शरीफ आदमी सवेरे अपने काम घरों निकलिया, बादशाह की तरेटे चढ़ गया, उन्हें मनहूस करार दे के जेले दे दिता। उत्थे सोचे पिया भी मैं आया किहड़े काम सा ते मैनू रब ने किहड़े काम च पाता। इतफाक ऐसा होया कि शिकार खेड़दे उस दिन शिकार ही बड़ा लब्भा, बादशाह बड़ा ही खुश होया, इन्ना शिकार तो कभी लब्भा ही नहीं मैनू। तो जदों वापस आए तो फिर आखन लगा यार वो बंदा जिहड़ा सवेरे फड़ के अंदर दिता सी वो तो बड़ा किस्मतां वाला सी, साडे मत्थे लग्या तो सानू शिकार बड़ा लब्भा, लियाओ उहनूं सद के। जेल चों कढ़ के लिया तो आखन लगा बादशाह लै भी तेरी मेहरबानी है, तेरी वजह नाल तो सानू शिकार ही बड़ा लब्भा है। असीं ते आंदे हां तू मनहूस है, तेरी वजह तो सानू अज शिकार नहीं लभना। वो आखन लगे बादशाह सलामत, जो तुसीं समझते हो अपनी मर्जी नाल ठीक समझते हो, लेकिन मैं भी तो ये कह सकना वा कि मैं अपने घरों बड़ा चंगा निकलिया सा, मैनू तू मनहूस नजर आया, सारी दिहाड़ी जेल च लंघ गई मेरी। हुण अंदाजा कर मैं मनहूस हाँ कि तू मनहूस है। अल्लाह ताला फरमाउंदे ने मनहूसियत कोई भी नहीं, जिहड़ी कोई आजमाइश आउंदी है ये अल्लाह तबारक व तआला वल्लों आउंदी है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ना किसी कोई नफ़ा दे सकता है, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। अगर कोई नफ़ा देंदा है तो अल्लाह है, अगर किसी का कोई नुकसान भी होंदा तो वह भी अल्लाह वल्लों होंदा है। ध्यान अल्लाह की ज़ात वल रखो। थोड़ा जिहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दसी कुरान पाक की। कुरान पाक च हुंदा है कि बंदे आंदे ने रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतुन व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। कोई दुनिया दे होकर रह जाते हैं, दुनिया दे दे या अल्लाह कोठी दे दे, या अल्लाह गड्डी दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह कारोबार दे।
اللہ فرماਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤਨ व फिल आखिरत हसनतन वकिना अज़ाब अन्नार। अल्लाह सोहणिया सानू दुनिया च भी चंगी चंगी शै अता फरमा दे अपनी रहमत नाल, ते आखिरत विच भी चंगी शै अता फरमा दे अपनी रहमत नाल, और बिलखसूस सानू अपने अग दे अज़ाब तो महफूज फरमा ले। एडी सोहनी दुआ है कि दुनिया भी मंग लो ते आखिरत भी मंग लो, ते मंगो भी उहदे कोलों जिदे घर घट है ही कोई नहीं। मैं एवं माड़ी जी गल तुहाडे ज़हन च पा दियां, एक बंदा इहो ही दुआ मंगदा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, अल्लाह मैनू दुनिया दियां अच्छाइयां चों कोई अच्छी शै दे दे। तो वो जदों अपने वल झाती मारदा ते आंदा है मेरी औलाद कोई नहीं। जदों आंदा ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ओदा दिमाग फौरी तौर ते चला जाता, या अल्लाह मैनू दुनिया च औलाद भी अता कर दे। उस चंगी शै वल ध्यान जांदा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, अल्लाह मैनू सब कुछ तू दिता, मैनू औलाद भी दे दे। ये ध्यान मंगदा फिर दुनिया हसनतन, तो दिमाग च हुंदा या अल्लाह मैनू औलाद दे दे। दूसरा या अल्लाह किराए ते रुल गया, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन, या अल्लाह मैनू को अपना घर दे दे। मंगदा वो भी दुआ उही है, मंगदा वो भी दुआ उही है, लेकिन जदों दुआ करदा ओदा ज़हन उस पासे आ, ओदा ज़हन उस पासे आ। तीसरा उठदा है, वो भी दुआ करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, तो कारोबार वालों मट्ठा पिया हुंदा, तो उसदा दिमाग अपनी दुकान वाल हुंदा, या अल्लाह मेरे कारोबार च बरकत पा दे। दुआ इक्को ही है, दुआ इक्को ही है, लेकिन मंगण वाले का अपना अपना अंदाज है। जो उन्हें मंगना है वो उहदे दिमाग च, और अल्लाह उन्होंने जानता है भी की मंगदा पिया। बज़ाहिर उन्हें भी वही लफ्ज़ आखे ने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरत हसनतन वकिना अज़ाब अन्नार। दूसरे ने भी यही आख्या है, तीसरे भी यही आख्या है, चौथे भी यही आख्या है, लेकिन पहले कुछ होर मंगे, दूजे कुछ होर मंगे, तीजे कुछ होर मंगे, चौथे कुछ होर मंगे। दुआ इक्को ही है। अल्लाह करे सानू जाच आ जाए मंगण दी। अजीज़ा ने मोहतरम, नमाज अदा की, कदी सोचो अपने तौर पर बैठे हाँ कि कदी असां कोई तन्हाई दी भी नमाज पढ़ी है। फजर पढ़ ली, जोर पढ़ ली, असर पढ़ ली, अलहमदुलिल्लाह मगरब भी पढ़ ली है, इशा भी पढ़ ली है, तो लम्बे पै गए हैं। तो कदी सोचे असी तन्हाई दी भी कोई नमाज पढ़ ली है? तन्हाई दी नमाज का की मतलब है कि जदों सारे सुते हों, जदों सारे सौ जान, फिर मैं उठ के 2 रकातां पढ़ ला। ये तन्हाई दी नमाज है कि जिहदे विच सिर्फ मैं होवां ते मेरा रब होवे। मेरा ना दुनिया वाल ध्यान होवे, ना दूसरे वाल ध्यान होवे, ना किसी रिश्तेदार वाल ध्यान होवे। ध्यान होवे तो सिर्फ अल्लाह वाल ध्यान होवे। तो सूरत फातिहा पढ़ ली, तन्हाई च कल्ला ही है ना, हुण होर तो कोई जी नहीं सुनता, ना लागे हैगा, कल्ला तन्हाई विच वज़ू करके खलो गया, सुभान अल्लाह पढ़ी है, सूरत फातिहा पढ़ी है। तो अल्लाह दे बंदे तू इस तो बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरत हसनतन वकिना अज़ाब अन्नार। ये ऐत पढ़, 1 वार पढ़, 2 वार पढ़, 3 वार पढ़, 10 वार पढ़, 20 वार पढ़, 30 वार पढ़, 50 वार पढ़। कौन तेरे कोल है? एक तू है, एक तेरा रब है। तू कहने वाला है, वो सुनने वाला है, तू मंगने वाला है, वो देने वाला है। कोई रस्ते में रुकावट नहीं। मंग तो सही, उन्ना चिर मंगदा रहो, उन्ना चिर मंगदा रहो जिन्ना चिर तेरियां अखां चों अथरू नहीं निकल आउंदे। मंग तो सही, उहदे कोलों मंग।
जिहदे घर घाटा है ही कोई नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया, कितनी छोटी जी आयत आ ते खजाने ना वेखो किस तरह भरी है। जो कोई मंगेगा अल्लाह ओदे ध्यान च, अल्लाह ने भी की मंगदा पिया, दूजा की मंगदा पिया, तीजा की मंगदा, पढ़दे सारे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, लेकिन वो औलाद मंगदा पिया, वो कारोबार मंगदा पिया, वो अपने लिए मकान लभदा पिया, वो अपने लिए गड्डी लभदा पिया, वो को मुलाजम लभदा पिया। यानी हर बंदा अपनी जरूरत अगे रख के पढ़ता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन। पढ़ के वेख, किते तन्हाई विच अपने रब नूं याद करके ते वेख। अल्लाह पाक इरशाद फरमाउंदे ने कि मैं ही वो जात हाँ जिहड़ा तरले लैण वाले दे तरले नूं सुन के ते मैं कबूल करन वाला। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। हुण इदों होर नेड़े की हो सकदा? एक तू है ते एक मैं वां। तू अपने घर है, मैं अपना घर छड्ड के तेरे कोल आ गया। मंग ते सही, ये मंगण दा तरीका आ जाए। अल्लाह करे सानू जाच आ जाए अल्लाह कोलों मंगण दी, सानू अल्लाह दे सामने फकीर बन के खलोण दी जाच आ जाए। आ काम छड़ दईए कि गड्डी लेके ते मगर छित्तर बन लीए, आ गड्डी कोठी बना के उत्ते काली हांडी मूँह दी मार दी। अल्लाह जानदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां तवहमात तो मना फरमाया। सफ़र दे महीने में आ नहीं करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सफ़र का महीना मनहूस नहीं। असी आप ही अपनियां गल्लां सारियां बना लियां ने। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह पाक सानू दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए, साढ़े अकीदे अंदर पुख्तगी अता फरमाए। अल्लाह अपने दर का मुहताज बनाए, अल्लाह सानू अपने सिवा किसी होर दा मुहताज न करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।